बंधु मैंने आज भिडियो को स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना जाए सब्सक्राइब करनी और बेल आइकन को प्रेस करनी तेज चलतु आज भिडियो स्टार्ट करवा। बाटरे बस खराब होगा जो हस्टेल पहुंचला बेलू ढेर विलंब हो सारी बस स्टाण्ड अल्प केतोटी दुकान से बंद हो सारी। गगन चारिआड़ को देखला बस ओह्ल हाथ गणति लोक छाड़देले से अंचल थिला पूरा जनशून्य। कांधरे ब्यागटी को भल भाव भिड़ी लंबा लंबा पाहुंड पकाई से हस्टेल अभिमुखे अग्रसर होगा लगिला। घर बाहर बेले जहाँ पखाला गंडे खाई तेणु पहुंचला बेलू भोकरे मूषा दौड़ी आरंभ करदे पेटरे। चंचल पहुंची हस्टेल किसी खाइबा मिल जाता किंतु भाग्य खराब जे एते डेरी हो गला। बेला भल थिले ता सांगरे रहुथिबा सांग मानस पाखरे किछि खाद्य मिल जाई पारे नहले राति रे पानी पी बिताया को पड़िबो। मां को देह खराब हेबा खबर पाई से काहा को न जणाई गां को चली जाइतिला। से गां को जीवा कथा मध्य मानस को जणाई नथिला। तथापि आसिला बेलको खंडे कागज रे लिखि देई आस्थिला के जानी मानस आखिर से लेखा पड़िथिबो कि नहीं। बस स्टैंड रु किछि समय चलला परे से हॉस्टल ले पहुंची गला। हॉस्टेल जगुथिबा बहादुर गेट खोलिया बेले अबोध भाषा कौन सब गुणुगुणु होई कही चलीगला। से एते मद पीथिला जे अंचलटा पूरा दुर्गंधरे फाटी पड़ुथिला। कौन कहू चाहूला ताकू ही जना। गगन केवल एतिकी शुणी पारला रूम नंबर 13 पिला तो सावधान होई रहिबो। किंतु कौन पाई सावधान हबो बोली पचारला बेलू से पाटी आँ करी घुंगुड़ी मारिबार लागिला। गगन भाविला बेसी दिन गाँव रही हेतु प्रिंसिपाल निहाती विरक्त होइथिबे। छाड़ से चिंता नहीं तांकु टिके तेल मारी गोड़ तले पड़गले बुढ़ा सब माफ करदेव। हस्टेल शेष आड़क थिला रूम नंबर 13। बाकी सब रूम आलुओ लिभि सारी। अन्य दिने पिला माने राति सारा बारंडारे खुशी गमादरे माति थांती किंतु से दिन बारंडारे केही भी नथिले। चतुर्दिगरे केवल नीरवता विराजमान करुथिला। गगन को आश्चर्य लगिला कारण सब रूम झरका बंद थिला। कारण प्राय सबुदिन गरम रक्षा पाइबापी पिला माने झरका खोला कर शुअती। मशांग जो पिला माने झरका बंद करछिति बोली गगन मन मन भाविला। बारंडारे लागिथिबा अधारु अधिक बारलाइट जळु नथिला। जेउ केतोटी जळुथिला कैपेसिटर खराब थिबा कारणरु दपदप करी जळुथिला। सुनसान रात्रि निजको संपूर्ण एकुटिया पाई गगनर मन दबी जीवा परि लागिला। एते दिन भितर हॉस्टेल रे एपरि अनुभूति ता पई प्रथम थिला। सदाबले पाठपढ़ार समय बिताउथिबा गगन थरे रूम भितर पशिले आउ बाहर को बाहरनी। हॉस्टेल मेस रे पिला माने अनेक समय रे गंडगोल करंती बोली से निज रूम रे रोसई करी खाए। गगन सांगरे रूम रे रहुथिबा पिला होची मानस। पिला हिसाब रे बहुत भलो और भलो पाठ मध्ये पढुथिला। मात्र कॉलेज रे सीनियर पिला माने ताकू सब समय रे हैरान कर चलथिले। अनेक समय से माने मानस को अपमानित करिया सहित बाड़िया पिटा मध्ये करंती। निरीह मानस सेमान द्वारा अपमानित होई रूम रे बसी कांदे सिना किंतु किछि भी प्रतिवाद करि पारेनी। गगन ताकू सदाबले बुझाए जे दिने ना दिने से दुष्ट पिला माने ताको भूल बुझी परिबे ओ हैरान करिया बंद कर देबे किंतु सेमति किछि भी होय ना। जहा हेले भी से माने धनिक श्रेणीर पिला थिले। सेमान को विरुद्ध रे प्रिंसिपल को अभियोग करिबार साहस काहार भी नथिला। मानस माई गगन किछि सहाय्य करि पार नथिला कारण सीनियर पिला मानक सहित शत्रुता करियार साहस ता मनरे नथिला। एमती याडू साडू भावी बारंडारे चलुथिबा समय गगन को लगिला ताकू पछरे केही जण अनुसरण करुछि। से लंबा लंबा पाहुंड पकाई जोर चलिबाक आरंभ करदेला। अचानक एक कला रंगर बिलेई विकटाल शब्द करी ता उपरकू डेई पड़ला। चमकी पड़ी से पछकू घुंची जिबा बेले भारसाम्य हराई तळे पड़ीगला। ताकू लागिला ता उपरे किछि लोक दौड़ी चली जाउछन्ती। सेतिकी बेले ता कानरे सुबिला काहार करुण चित्कार। भୟରେ ता पंजर हाड़ थरी जीवा परि लागिला। भୟରେ से जोरे दौड़िया को लागिला और रूम रो कबाट को जोरे धक्का दे चित्कार करी कहिला, अरे मानस मानस कुआडे गलु तू। किंतु आश्चर्यर कथा रूम रे केही भी नथिले आ रूम रो कबाट खोला थिला। गगन प्राण विकल रे रूम भितरकू जाई कबाट केली देला। ता देहरु गम गम झाल बोहि जाउथिला और छाती भितरटा भयंकर रूप से कंपमान होउथिला।
ଏକ ଭୟାନକ ଭୌତିକ ଘଟଣାକୁ ସଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିବା ଗଗନ ଝାଳରେ ଗୋଟାପଣ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ପରେ ତାକୁ ଶୀତ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି ରୁମ୍ ଭିତରର ତାପମାତ୍ରା ବାହାର ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଥିଲା। କାଳେ ମାନସ ଶୋଇଥିବ ବୋଲି ଭାବି ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଆରେ ମାନସ, ସାଙ୍ଗ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ କି? ମୋତେ ଭୀଷଣ ଡର ଲାଗୁଛି ରେ, ତୁ ଶୁଣୁଛୁ ତ? କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ପାଇ ସେ ମାନସର ଖଟ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ରୁମ୍ରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା। ତେଣୁ ମାନସ ସେଠାରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। କାରଣ ମାନସ ସ୍ୱଭାବରେ ଅତି ଡରୁଆ ଥିଲା ଓ ସେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଶୋଇବା ବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇ ରଖୁଥିଲା। ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ରେ 2 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଖଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଖଟ ପାଖରେ ଏକ ସାନ ଟେବୁଲ ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ଖଟ ତଳେ ପିଲାଙ୍କ ଟ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ସ ଆଦି ରହୁଥିଲା। ବହିପତ୍ର ସେହି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରହୁଥିଲା। ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା ଏକ 100 ଟଙ୍କିଆ ରେଡିଓ FM, ଯାହା ମନୋରଞ୍ଜନର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ହଷ୍ଟେଲର ଗାଧୁଆ ଘର ଓ ପାଇଖାନା ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଗଗନକୁ ଭୀଷଣ ପରିଚୟ ଲାଗୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଗାଧୁଆ ଘର ଯାଇ ଯିବାକୁ ତାକୁ ସାହସ ହେଉନଥିଲା। ମାନସକୁ ଖଟରେ ନ ଦେଖି ସେ ଭାବିଲା ମାନସ ବୋଧେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି। କାଳେ କିଛି ଲେଖା ଛାଡ଼ିଥିବ ଭାବି ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ପାଇଲାନି। ବାରଣ୍ଡାରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ତା ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି ଚାଲିଥିଲା ଓ ମନଟା ଦବିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସେ ଚାଦର ଘୋଡ଼ାଇ ଶୋଇବାକୁ ବାହାରିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ପ୍ରାୟ ରାତି 2ଟା। ସକାଳ ପାହିବାକୁ ଅନେକ ସମୟ ବାକି ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିବା ପରେ ତାକୁ ଲାଗିଲା ରୁମ୍ ଭିତରେ କିଏ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଚଲାବୁଲା କରୁଛି। ଚାଦର ଭିତରୁ ମୁହଁ କାଢ଼ି କିଏ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ତାର ସାହସ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାହସ କରି ଚାଦର ଭିତରୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ମାନସ, ଆସିଲୁ କିରେ? କ'ଣ ବାଥରୁମକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା କ'ଣ? କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ପାଇ ମନଟା ତାର ଆହୁରି ଦବିଗଲା। କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିବା କଥା ସେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ବେଳକୁ ରୁମ୍ର ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି କମି ଚାଲିଛି। ତାକୁ ଭୀଷଣ ଜୋରରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। ମେ ମାସର ଝାଳବୁହା ଗରମ ରାତିରେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା କାହିଁ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ କିଏ ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭିଲା ଓ ସେ ଶବ୍ଦ ତା ଖଟ ପାଖରେ ଆସି ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ଆରେ ଆରେ ମାନସ, ତୁ ତ? ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପୁରା ତୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ମୋତେ ଡରାଇ ତୋତେ କି ଲାଭ ମିଳିବ କହିଲୁ? ଏତେ ସମୟ ପରେ ରୁମ୍ର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି କିଏ ଜଣେ କହିଲା, ମୁଁ ମାନସ। ମୁଁ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି, ତୁ ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଗଗନକୁ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଲାଗିଲା। ମାନସ ତ ଏମିତି ଗମ୍ଭୀର ଗଳାରେ କେବେ ବି କଥା ହୁଏନି, ପୁଣି କ୍ଷତି କରିବା କଥା କହୁଛି କାହିଁକି? ସେ ଭାବିଲା ବୋଧେ ସେ ପିଲାମାନେ ମାନସକୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟିଆ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନସର ମନ ଭଲ ନାହିଁ। ଆରେ ମାନସ, ମୁଁ ତ ଡବାରୁ ମୁଢ଼ି ଟିକେ ଖାଇଦେଇଛି। ଭୀଷଣ ଭୋକ ଲାଗିଲା ତ, ଖରାପ ଭାବିବୁନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତୁ ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼େ, ସକାଳ ହେଲେ କଥା ହେବା। ମାନସ ଗଭୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲା। ରୁମ୍ରେ ମାନସ ଅଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ଗଗନ ମନରେ ସାହସ ଆସିଗଲା ଓ ଆରାମରେ ଚାଦର ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ଶୋଇ ରହିଲା। ତାର ମନ ହେଉଥିଲା ପଚାରିବାକୁ, ଆରେ ତତେ ଶୀତ ହେଉଛି ନା ମୋତେ ଏକା ଶୀତ ଲାଗୁଛି? କିନ୍ତୁ ମାନସର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାକୁ ପଚାରି ପାରିଲାନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଲାଗିଲା କେହି ଜଣେ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି। ତା ନିଦ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ସେ କାନ ଡେରି ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? କୌଣସି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କାନ୍ଦିବା ପରି ଶୁଭୁଛି। କିନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରକୁ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଆସିବାକୁ ମନା। ପୁଣି ରାତିରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇବା ନିହାତି ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ତେବେ ଏ ବୃଦ୍ଧା କିଏ? କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଶୁଭିଲା ମାନସର କାନ୍ଦ। ସେ କାନ୍ଦରେ କ୍ରୋଧ ଓ ବିଫଳତାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି। ଏସବୁ ଘଟଣା ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଘଟି ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଗନର ସାହସ ହେଉନଥିଲା ଯେ ମାନସକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମାନସର କାନ୍ଦିବାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଗଲା, ଗଗନ ହଠାତ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ପାଟି କରି କହିଲା, ଆରେ ମାନସ, କ'ଣ ହୋଇଛି ତୋର? କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁ ତୁ? ମାଉସୀ ଆସିଛନ୍ତି କି? ଚୁପ୍ କର ଗଗନ, ତତେ କହିଲି ପରା ଚାଦର ଭିତରେ ରହ। ବାହାରକୁ ଦେଖିବାର ସାହସ ବି କରିବୁନି, ନହେଲେ ଭୟଙ୍କର ବିପଦରେ ପଡ଼ିବୁ। ସେତିକି ବେଳେ ଗଗନ ଅନୁଭବ କଲା ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଝଡ଼ ବେଗରେ ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ମାନସ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା,
ରହିଯା ମା, ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଯା। ମୋ ସାଙ୍ଗର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ, ତାକୁ ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ତାର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରନା ତୁ। ଚାଦର ତଳେ ଗଗନ ଗୋଟାପଣେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ତାର ରକ୍ତ ପାଣି ଫାଟିଯିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ହୃଦୟର ଗତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତୀବ୍ର ହୋଇସାରିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତା ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ବେକରେ ପଡ଼ିଥିବା ହନୁମାନଙ୍କ ଲକେଟକୁ ସେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମନେ ମନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବୋଲିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ହଠାତ୍ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଭୀଷଣ କୋଳାହଳ ଶୁଭିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବିକଟାଳ ଚିତ୍କାର ଓ ବୁକୁ ଫଟା କ୍ରନ୍ଦନ ସହିତ ଦୁମଦାମ ଶବ୍ଦରେ ରୁମ୍ ଭିତରଟା ପଡ଼ୁଥିଲା ଉଠୁଥିଲା। ମାନସ ଟ୍ରଙ୍କକୁ କେହି ଜଣେ ଘୋଷାଡ଼ି ରୁମ୍ ଭିତରେ ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ତା ସହିତ ଶୁଭିଲା ମୁଢ଼ି ଚୂଡ଼ା ରଖାଯାଇଥିବା ଡବାର ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ। ପଚା ମାଂସର ଗନ୍ଧ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା ପୋଡ଼ା ମାଂସର ଗନ୍ଧ ଓ ରୁମ୍ ଭିତରଟା ବେଳକୁ ବେଳ ପୈଶାଚିକ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିକଟ ଚିତ୍କାର ଗଗନ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରହିଯାରେ ଧନ, ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ମୋ କଥା ଥରେ ଭାବ। ଏମିତି କିଛି କରନା ରେ ପୁଅ, ତତେ ମୋର ଆଣ। ଏମିତି ସବୁ କହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣେ ରାହା ଧରି କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲେ। ଅଚାନକ କିଛି ଭାରି ଜିନିଷ ଝୁଲିବା ସହିତ ଗଁ ଗଁ ଓ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଟିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ପୁଣି ଶୁଭିଲା ବୃଦ୍ଧାର କରୁଣ ଚିତ୍କାର। ବୃଦ୍ଧାର ଚିତ୍କାର କାହିଁ କେତେ ଗୁଣରେ ବଢ଼ି ସାରିଥିଲା ଓ ସେ ପୈଶାଚିକ ସ୍ୱରରେ କହି ଚାଲିଥିଲା ଯେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ମୋ ପୁଅକୁ ଯିଏ ସବୁ ମାରିଛ ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ହଠାତ୍ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଛାଇଗଲା ଶ୍ମଶାନର ନୀରବତା। ବହୁତ ସାହସ କରି ଚାଦରକୁ ମୁହଁ ଉପରୁ ଖସାଇ ଗଗନ ଯାହା ଦେଖିଲା ତା ଦେହ ହାତ ବରଫ ପରି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ଭୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ତା ପାଟି ପଡ଼ିଗଲା। ତା ସାମ୍ନାରେ ଝୁଲୁଥିଲା ମାନସର ମୃତଦେହ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଥିଲା। ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦିଥିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା। ମାନସର ମୁହଁକୁ ଗଗନ ନିରେଖି ଦେଖିବା ସମୟରେ ମାନସର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ଯାହା ଥିଲା ରକ୍ତ ପରି ଲାଲ ଓ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ବହ୍ନି ଜଳୁଥିଲା। ସେ ବୃଦ୍ଧା କଟମଟ କରି ଗଗନ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ତା ଆଖି ଦୁଇଟି ନିଆଁ ପରି ଜଳୁଥିଲା ଓ ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଦେଖିଥିବା କଳା ବିଲେଇଟା ବୃଦ୍ଧା ପାଖରେ ବସି ଗଗନ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ବୃଦ୍ଧା ପାଟିମେଲା କରି ଭୟଙ୍କର ହସରେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ କମ୍ପମାନ କରିଦେଲା। ତା ପାଟି ଭିତରୁ ଦିଶି ଯାଉଥିଲା ଚକଚକ୍ କରୁଥିବା ମୁନିଆ ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ। ମାନସର ଶରୀର ଦୌଡ଼ିରେ ଝୁଲୁଥିଲା ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ବିକଟାଳ ଚିତ୍କାର କରି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଗଗନ ଓ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟ ଭାବି ଚିତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଗଲା। ଘଟଣା ପରଦିନ ଗଗନକୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ବେଶ କିଛି ଦିନ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଭଲ ହେଲା। ସେ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଗାଁକୁ ଯିବାର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସିନିୟରମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ମାନସ ସେହି 13 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା। ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ମରିଆ ଖବର ପାଇ ମାନସିକ ଆଘାତ ପାଇ ମାନସର ମା ମଧ୍ୟ ହୃଦଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ମାନସର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଲୋମହର୍ଷକ ଭୌତିକ କାଣ୍ଡର ଅସରନ୍ତି ଘଟଣାକ୍ରମ। ମାନସର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବା 4 ଜଣ ସିନିୟର ପିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଜଣେ ପିଲା ଟ୍ରେନ୍ ସାମ୍ନାରେ, ଜଣେ ନିଜ ହାତ ଶିରା କାଟି, ଆଉ ଜଣେ ଛାତରୁ ଡେଇଁ ଓ ଆଉ ଜଣେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଏସିଡ୍ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ମେସ୍ କରି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବାର ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ପ୍ରେତାତ୍ମାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧର କାହାଣୀ ଲିଭି ଆସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ହଷ୍ଟେଲର ରୁମ୍ ନମ୍ବର 13 ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କାହାର ସାହସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ସେ ରୁମ୍ରେ ବା ତା ଆଖପାଖର ରୁମ୍ରେ ରହିବାର। ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବି କୁହନ୍ତି ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଏକ ଛାୟା ମୂର୍ତ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଚଲାବୁଲା କରେ ଓ 2 ଆଣ୍ଠୁରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ବଡ଼ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦେ। କେଜାଣି କିଏ ସେ ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତି? 13 ନମ୍ବର ରୁମ୍ର ମାନସ ନୁହେଁ ତ?
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଗପଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଆଜିର ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଜରିଆରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ଗପ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।